ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। परतत्वे सदालीनो रामकृष्ण समागया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्
अद्देष्टा सर्वभूतानां मत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्यायः। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য। যে টপিক স্বামীজি আলোচনা করছেন প্রতীকের ও বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। তো গত ক্লাসে যেটা আমাদের আলোচনা হয়েছে ভক্তিযোগীর প্রত্যেকের পথ আলাদা বলছেন, সেটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক হলেও প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী আমাদের এই আধ্যাত্মিক পথে ভগবানের পথে এগোতে হয়। তো কোনোটাই মিথ্যা নয়, একটি সত্য অন্যগুলো মিথ্যা নয়। নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় বলা হয় ইষ্ট। সো নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ইষ্ট বলা হয়, সেটা সংক্ষেপে বলেছেন। তারপরে গত ক্লাসে শব্দ শক্তি বা মন্ত্র শক্তি অল্প আলোচনা করেছেন, যে আমরা সমস্ত ধর্মীয় শাস্ত্রেতে এই শব্দ শক্তির কথা শুনি, বেদে বাইবেলে। তো কতগুলি শব্দ মানব জাতির উপর আশ্চর্য প্রভাব, এটা বলেছেন, এটা গত ক্লাসে। তারপরে বলেছেন প্রতীক বস্তু, তাহলে ইষ্ট, তারপর শব্দ শক্তি অল্প বলেছেন, মন্ত্র শক্তি, তারপরে প্রতীক বস্তু। আর এই প্রতীকগুলো বলছে প্রত্যেক ধর্মেতেই এই প্রতীক বস্তু আছে। যে বৈদিক ভক্তির জন্য বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছেন, যে আর এইগুলো কেউ মন গড়া ভাবে তৈরি করেনি। সেটা স্বামীজি বলেছেন
যে তা হলো ভাবের স্বাভাবিক বিকাশ। তো আর তার কথা বলেছেন যে বিভিন্ন যে ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব জাতি হয়তো তারা জানে না প্রকৃত কারণ, না জেনেও এই প্রতীক ব্যবহার করছে, প্রতীক চিন্তার সঙ্গে জড়িত। আমরা যে কোনো চিন্তা করি প্রতীকের অবলম্বনেই করি। চিন্তা বা ভাব, সেই চিন্তা বা ভাব হলো ভিতরের বস্তু, সেইটা বাইরে একটা রূপ পরিগ্রহ করে। চিন্তা বা ভাব এইটা থেকে প্রতীক বস্তু বাইরে রূপ পরিগ্রহ করে, আর বাইরে যখন আমরা কোনো প্রতীক দেখি সেটা আবার আমাদের মধ্যে চিন্তা বা ভাবের উদ্রেক করে। এগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটা বলেছেন যে আবার বাইরের প্রতীক ভিতরের ভাবের উদ্রেক করে। তারপর ওই প্রসঙ্গে তা বলেছিলেন যে এই ভক্তিযোগে বলছেন ওই প্রতীক আবার এই যে ভিতরের ভাবের উদ্রেক করে। এই জন্য বলছেন এই ভক্তিযোগের এই অংশে, কোন অংশে? এই যে বৈধি ভক্তিতে এই অংশে এই সব ভাব উদ্দীপক প্রতীক বস্তু মন্ত্রশক্তি বা মন্ত্রশক্তি ও স্তব স্তুতির কথা আছে। যে এই বৈধি ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছে যে এই অংশে কি কি আছে। বলছেন এই প্রতীক বস্তু, তারপরে মন্ত্রশক্তি, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি, আর প্রার্থনা বা স্তব স্তুতির কথা বলেছেন। আর সব ধর্মেই এই প্রার্থনা আছে। সেই প্রসঙ্গে বলছেন যে প্রার্থনা তাহলে কোনটা প্রার্থনাকে ভক্তি বলবো, এইটা আবার আলোচনা করেছেন। ওইটা আলোচনা করেছেন যে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো সেইটাই আমরা স্বাভাবিক মানুষ সেইগুলো আকাঙ্ক্ষা করে, সেইগুলো চায়। সেই জন্য ধন দৌলত স্বাস্থ্য প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। বলছে সেটা হলো পুণ্য কর্ম, ভক্তি নয়। আর বলছেন ঠিক ঠিক ভক্ত হতে গেলে বলছেন তাহলে ওই প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে। তো তখন সেইটা স্বামীজি বুঝিয়েছিলেন। সেটা বুঝিয়েছেন যে স্বাস্থ্য বা ঐশ্বর্যের জন্য ওইসব প্রার্থনা বলছেন ভগবানের কাছে স্বার্থ ধন সম্পদ চাওয়া ভক্তি নয়। তার কাছে জগতের বলছেন জগতের ভিক্ষুক হলে হবে না, কেনাবেচা চলবে না। মানে স্বামীজি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে আমরা যেখানে ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না, তিনি হলেন রাজেশ্বর, তার সামীপ্য লাভের চেষ্টা করিতেছি, তো সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। মানে ভিক্ষুকের বেশে মানে ক্ষুদ্র মন, সংকীর্ণ মন, স্বার্থ মন, তা সেই মন নিয়ে আমরা কি করে ভগবানের কাছে যাব? ক্ষুদ্র মন, স্বার্থী মন, সংকীর্ণ মন, বলছে ওই বেশে এইটাই হলো বেশ। এমনি বাইরায় বলছে যে রাজেশ্বরের কাছে আমরা এরকম ভিখারির বেশে যেতে পারি না, অর্থাৎ কিনা যিনি ভগবান তার কাছে কিরকম একটা বেশ সংকীর্ণ মন, স্বার্থ বুদ্ধি, বলছে সেইগুলো নিয়ে তুমি কিন্তু এন্ট্রি পাবে না, এইটা নিয়ে তার কাছে তুমি যেতে পারবে না। তো ওই বেশে আমরা ভিক্ষুকের বেশে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হতে চাই, আমাদিকে কি সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে? কখনোই নয়, কখনোই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট, তাহার নিকট আমরা জীর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ জীর্ণ মন, জীর্ণ বস্ত্র মানে জীর্ণ মন নিয়ে যেতে পারবো না, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে যাইতে পারি না। দোকানদারদের সেখানে প্রবেশ, দোকানদার মানে স্বার্থ বুদ্ধি, এইটা দাও এইটা নাও, সেটা না। কেনা বেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলে যেমন পড়িয়াছেন যে যিশু জিহোভার মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা বিক্রেতাদের তাড়াইয়া দিয়েছিলেন। তো হ্যাঁ, তারপরে বলেছিলেন স্বামীজি, তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোশাক দাও। হে ভগবান, আজ আমার মাথা ধরা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরো 2 ঘন্টা বেশি প্রার্থনা করিব। এইরূপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা নিজেদের একটু উচ্চতর মনোভাবাপন্ন মনে করিবেন। বলছে এইগুলো আপনি করতে পারেন, কিন্তু এ তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র জিনিস, এর থেকে আরো উচ্চ মনোভাবাপন্ন করুন, মনে করিবেন আপনি এইরূপ ছোটখাটো জিনিসের জন্য প্রার্থনা করার
ঊর্ধ্বে, মানে ইট ইজ বিলো মাই ডিগনিটি, আমি এই ক্ষুদ্র জিনিস প্রার্থনা করতেই পারি না। ঠাকুর যেমন বলছেন নরেন্দ্রের তৃতীয়বারে যখন ওই রকম চিন্তা এলো, বলছে এ তো ঠাকুর যেমন বলছে লাউ কুমড়ো চাওয়া রাজার কাছে গিয়ে, সেটা কি করে চাইবেন, বলছে আর চাইতে পারলেন না। ঠাকুর বলছে ওর ভিতরে মেকি নেই কিনা। তাহলে আমাদের কি ভাবতে হবে সেটাও এখানে শেখাচ্ছেন, যে এই ছোট জিনিস কেন ভগবানের কাছে চাইবো। মানুষ যদি নিজের সমুদায় মনঃশক্তি শরীর সুখের জন্য ওইভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে, বলছে তাহলে আর মানুষ আর পশুর মধ্যে প্রভেদ রইল কি। সেই জন্য স্বামীজি আগে বলেছিলেন, মারিত গন্ডার লুটিত ভান্ডার, মানে যদি পেতেই হয় তাহলে ভগবানকেই পাবো, যদি চাইতে হয় তার কাছেই, তাকেই চাইবো। সে লুটিত ভান্ডার, তো রাজ ভান্ডার লুট করব, ছোট সামান্য জিনিস লুট করব না, অর্থাৎ কিনা শ্রেষ্ঠ জিনিস। সেই জন্য ঠাকুর শেখাচ্ছেন যে তার কাছে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, এইটা ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা তো করতেই হবে, ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রার্থনা, যাতে তার প্রতি ভক্তি হয়, মনে অচলা ভক্তি হয়। তার বলছে আমি দেহ সুখ চাই না, লোকমান্য চাই না, অনিমানি অষ্টসিদ্ধি চাই না, তো তোমাকেই চাই, আমাকে বিবেক দাও, ত্যাগ দাও, বৈরাগ্য দাও, মনটা যাতে ভগবানে থাকে, ক্ষুদ্র জিনিসে না থাকে, স্বার্থ বুদ্ধি না থাকে, আমার স্বার্থ বুদ্ধি দূর করে দাও। তো এইটা বলছেন, অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব বাসনা, এই প্রকার জাগতিক এই সব বাসনার কথা বললেন, লৌকিক বাসনা, জাগতিক বাসনা, ইহলোকের বাসনা। তারপর বলছেন কি পরলোকে, এখানেও আমরা সুখ চাই, পরলোকেও গিয়ে সুখ চাই, তার জন্য স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বলছেন এমন কি স্বর্গ গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গ কেন পরিত্যাগ করব, স্বর্গতে বলছে কঠোপনিষদে নিয়ে অনেক আলোচনা আছে না, বলছেন যে ওখানে শুনতে পাই দেবতাদের, তাদের জরা মৃত্যু নেই, জরা জরা তাদের জরাগ্রস্ত হবে না, মৃত্যু হবে না। তো সেই রকম শুনতে পাই, তাহলে সেখানে কি করে যাওয়া যায়। তো বলছে সেটাও কিন্তু অস্থির, অনিত্য। স্বর্গ গমনও কিন্তু ফাইনাল নয়, কারণ সেখানে গিয়েও দেখা যাচ্ছে মানুষের অপূর্ণতা। দেবতা হতে পারে, দেবতারাও ঝগড়া করছে, পরের পরের মধ্যে তাদের ঈর্ষা ভাব আছে, হ্যাঁ দেবতারা গ্রেট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক দেবতার সঙ্গে অন্য দেবতাদের সো তার মধ্যে রাজা আসে, আবার তাদের অশান্তি। তো তার মানে দেখা যাচ্ছে অভাবগ্রস্ত, সেখানে অভাব মেটেনি। হ্যাঁ, তো স্বর্গ এই সব স্থানেরই মতো, তবে এখানকার অপেক্ষা একটু কিছু ভালো। আমরা এখানে ঘামছি, ওখানে অত সবসময় বসন্তকাল, বসন্তকাল না কে চায় তো এখানে আমাদের কিছু দুঃখ কিন্তু সুখ ভোগ করিতে হয়, এখানে কিছু দুঃখ কিছু সুখ ভোগ করতে। মানে এই ভূলোকের সুবিধা কি বলুন তো, ভূলোকে বলছে মনুষ্য জন্ম হলো মিক্সড, যে আমাদের শুভ কর্ম আছে, অশুভ কর্ম, সেই জন্য সুখ আর দুঃখ ভোগ। যদি শুধুই সুখ ভোগ হতো তাহলে বলছে ভগবানকে ভুলেই যাবে, এই জন্য দুঃখ ভগবান দিয়ে রেখেছেন যাতে আমরা ভগবানকে মনে করি। স্বর্গে না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশি হইবে, জ্ঞানের আলো সেখানে এতটুকু বাড়িবে না, স্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্য কর্মের ফল ভোগ হইবে। বলছে শুধু পুণ্য কর্মের ফল ভোগ হবে, আর যে কোনো জিনিস ভোগ করলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হ্যাঁ, ওইটাই বলছেন, ফল ভোগ শেষ হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসবে। হ্যাঁ, মর্তলোকে ফিরে কি আবার অনেক একদম অধঃপতন লোকেও যেতে পারে আগের কর্ম থেকে। হ্যাঁ, সেটাই বলছেন যে হ্যাঁ পুণ্য কর্মের ফলভোগ হইবে। খ্রিস্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে উহা এমন এক স্থান, সেখানে ভোগ সুখ তীব্রভাবে বর্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে। সম্ভবত আপনারা এরূপ শত শতবার গিয়াছেন, এরূপ স্থানে, বলছে সম্ভবত আপনারা অনেকবার সেখানে গেছেন, আবার এসে এইখানে এখন ক্লাস করতে হচ্ছে, আমাকেও ক্লাস নিতে হচ্ছে, আপনাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। বলছি অনেকবার ওইগুলো দেখে এসেছি জানেন তো। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ, এখানে এইগুলো পরে বিবেক জাগ্রত হচ্ছে। বলছে ওখানে বিবেক সহজে জাগ্রত হয় না, সুখের মধ্যে থাকলে বিবেক মোটেও জাগ্রত হয় না। হ্যাঁ, বিবেক জাগ্রত হয় না, দুঃখেতে থাকলে বিবেক জাগ্রত হয়। তো সেই জন্য বলছে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম।
ইট ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি। পশু জন্মে হয় না, দেবতা জন্মে হয় না, মনুষ্য জন্ম, সেই জন্য মনুষ্য জন্ম চায়। হ্যাঁ, বলছে এইরূপ স্বর্গ, হ্যাঁ, আপনাদের এরূপ শত শতবার গিয়েছেন, আবার সেখান হইতে শত শতবার ফিরিয়া আসিয়াছেন, এইটা বললেন। তাহলে যে ওইটাও চাওয়া যাইবে না। নচিকেতা বলছে, অজির জাতাম অমৃতানাম উপেত্য জীর্জান মর্ত কদ্ধস্ত প্রজানন অভিধ্যায়ন বর্ণরতি প্রমোদান অতি দীর্ঘে জীবিতে কো রমেতা। বলছে অজির জাতাম, আমি এমন একজনের সামনে এসেছি, ওকে দেবতার সঙ্গে অজির জাতাম মানে জরাগ্রস্ত হবে না, অজির জাতাম। আর অমৃতা নাম, আপনি অমৃত, আপনার মৃত্যু নাই। দেবতাদের এইরকম ধারণা, তো যমরাজ হলো ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু তাকে বলছে আমি এমন একজনের সামনে এসেছি যার বয়স হবে না, বয়স বৃদ্ধি হবে না। আমাদের ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে কি না? ধীরে ধীরে কত বয়স হয়ে গেল। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে হরিওম রামকৃষ্ণের সময় এসে যাচ্ছে। তো বলছে অজির যত অমৃতা নাম উপেত্য, মানে আপনার সামনে সাকাশম, আপনার সামনে এসেছি উপেত্য। আর অন্যদিকে কি, আমি হলাম জীর্জান, আমি জরা মরণগ্রস্ত। আমি কোথায় থাকি? কু মানে পৃথিবীতে থাকি, কু মানে পৃথিবীতে, কদ্ধস্ত মানে বাসিন্দা। কোথার বাসিন্দা? ভূলোকের বাসিন্দা, কদ্ধস্ত সিটিজেন অফ ভূলোক। সেখানে কি জীর্জান মার্তা কদ্ধস্ত প্রজা। যে এইটা জেনে কি জানি, আর আমার মধ্যে এইরকম একটা কত জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে আমাদের এই ভগবান আছেন, ভগবান লাভ করা যায়, ভগবানের উদ্দেশ্যে এই ভগবানকে নিয়ে আলোচনা করা যায়, এইরকম একটা শুভ ইস্যু এসেছে কিনা। নচিকেতা ওইটা বলছে যে আমার মধ্যে এইরকম একটা বিবেক জাগ্রত হয়েছে যে এইগুলো যেগুলো আপনি ওই ইমা রামা সরতা শতুর্জা যেসব অপ্সরা, তারপরে এই ধন দৌলত রাজ্য এইগুলো দিতে চেয়েছিলেন, এটা কি বলছে মধ্যস্থ প্রধান অভিধ্যায়ন বর্ণরতি প্রমোদান। বর্ণ মানে হলো মিউজিক, বর্ণ হলো রতি মানে ড্যান্স প্রোগ্রাম। তো বর্ণরতি ওকে অপসরা টপসরা দিয়েছে। তো বলছে এই যেগুলো আপনি অফার করেছেন, দিব্যলোকের এইগুলো, আর এই ইহলোকে শতায়ুষ পুত্র পৌত্রান, তারপর রাজ্য, দীর্ঘ জীবন, এইগুলো দিয়েছেন। এগুলো কি বলছেন? অভিধ্যায়ন বর্ণরতি প্রমোদান অতি দীর্ঘে জীবিত। আমি বুঝতে পেরেছি এইগুলো হলো অনবস্থিত রূপতায়া, এগুলো অত্যন্ত ঠুকনো, এটা প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে থাকবে। এটা শোভা বা মর্তস্যা, এটা আগামী কল্প পর্যন্ত থাকবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে, যে প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ। আর এইগুলো কি করে? এই ভোগ্য বস্তুগুলো বলছে ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে সব ড্রেইনেজ করে দেয়। বলছে যত ভোগের দিকে যাবে ইন্দ্রিয় শক্তি তত, বলছে ধর্ম মানে পুণ্যকর্ম ক্ষয় হয়ে যাবে। বলছে ভোগে কি হয়? পুণ্য, ধর্ম, বীর্য, বলছে শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, বলছে ইন্দ্রিয়ের শক্তি, ধর্ম, বীর্য, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা মানে বুদ্ধি। বলছে ভোগের দিকে গেলে মন এক্সট্রোভার্ট হয়, এক্সট্রোভার্ট হয়ে মন চঞ্চল হয়, সেই জন্য বুদ্ধি স্থূল হয়ে যায়, সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকে না। শঙ্করাচার্য ভাষ্যে বলছে ধর্ম, বীর্য, প্রজ্ঞা, তেজ, স্কিল, এগুলো সব সপয়িত্রিত্বাৎ সব ক্ষয়ে যায়। এইগুলো বলছে এক, বলছে এইটা জেনে এইরকম যে আপনি যেগুলো অফার করেছেন এইগুলো সব তার দোষ দেখাচ্ছে, দোষ দেখাচ্ছে নচিকেতা। বলছে এইগুলো সব ইন্দ্রিয়কে নষ্ট করে দেয়। কাজেই একজন বিবেকী, অবিবেকীরা এইগুলো চাইতে পারে, কিন্তু একজন বিবেকী, আমি মনে করি আমি আমি বুঝে পেয়েছি এগুলো কিচ্ছু না, সেইটা জেনে কি করে আমি দীর্ঘ জীবন চাইবো। দীর্ঘ জীবন বলছে দেবতাদেরও জীবন হলো অল্প, ব্রহ্মার জীবনও অল্প, আর আমাদের এই এই মনুষ্য জীবন তো একটু খুবই সামান্য, এই আছে এই নাই। তাহলে কো জীবিত কো রমেত, বলছে কি ওইগুলোতে আকৃষ্ট হতে পারে? আকৃষ্ট কেউ মানে এইরকম বিবেকী আকৃষ্ট হতে পারে না। বলছেন এইটা, বলছেন এইগুলো খুব ওখানে এইগুলো একটু বেশি হতে পারে, কিন্তু সেগুলো অনবস্থিত রূপতায়া, অনবস্থিত রূপতায়া কিছু নেই ওগুলোতে। বলছে এখানের থেকে একটু হাইটেন্ড হতে পারে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই আপনাকে ওখান থেকে বের করে দেবে। হ্যাঁ, আপনি বড় পোস্টে আছেন, কিছুদিন পরে হটো তোমার শেষ হয়ে গেছে। পোস্ট, ওগুলো পোস্ট সব, দেবতার দেবতাও একটা পোস্ট। কিছুদিন করার পরে আপনাকে এই কিছুদিন পরেই
এমন সিস্টেম ভগবান করে রেখেছে, ধীরে ধীরে বয়স হচ্ছে কিনা আমাদের বলে ইউ কুইট, নেক্সট জেনারেশন আসবে। স্বামীজি বুঝে নিয়েছেন, বলছে আমাকে এখন চলে যেতে হবে, নেক্সট জেনারেশন বলছে আমি থাকলে এরা বড় হবে না। এরপর ব্রহ্মানন্দজি, শিবানন্দজি, যে স্বামীজি যা দেওয়ার দিয়ে ও ভাবছে আমাকে এখন চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, সেরকম আমাদের কিছুদিন আপনাকে চলে যেতে হবে, আমাকে চলে যেতে হবে। বলছে কি বেশি দিন এখানে, সেই রকম যে কোনো জায়গাতে যে কোনো বেশি দিন থাকা যাবে না। সেই জন্য বলে আসল লক্ষ্যটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো জায়গাতেই। এইটাই বলছে এখন, এটা বলছে কি করে বাসন অতিক্রম করা যায়। নেক্সট প্যারাগ্রাফ দেখুন। এখন প্রশ্ন, মানে মানুষের মনে তো বাসনা আছে, এ তো বোঝা গেল, এসব বুঝে বোঝা গেল, কিন্তু মানুষের মনে তো বাসনা আছে, সেটা বলছেন। বাসনা আছে, এখন কি করে যাবে দে, বলছে সেই জন্য বলছে একটু বিবেক, ঠাকুর বলছেন সদাসৎ বিচার। বলছে ঠিক আছে বাসনা আছে, বলে একটু বিচার বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করো, তুমি সুখ চাও কিনা। বলে হ্যাঁ সুখ তো চাই, সুখ তো চাই। বলছে যত বাসনা করছো তত দুঃখ আসছে, এটা বোঝো। এইটা বলছেন, বলছেন কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে। দেখুন প্রথমে প্রশ্ন তুলেছেন কি করে মানুষের বাসনা অতিক্রম করা যায়, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড হলো মানুষের বাসনা তো আছে, মানুষ ইহলোকের ভোগের বাসনা, স্বর্গে যাওয়ার বাসনা, এ তো আছে। কি করে অতিক্রম করব, আপনি তো বলছেন এই বাসনাগুলো এইগুলো ফাইনাল নয়, এটসেট্রা এটসেট্রা, তাহলে কি করে অতিক্রম করব, কি করে করব, সবসময় বাইরের দিকে ছুটছে। তখন বলছে তাহলে বিচার করো একটু, বাসনা কিভাবে যাবে। বলছে আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলছে, অভিজ্ঞতা বলছে বাসনা আমাদের যত দুঃখ আসছে বাসনা থেকে, আর বাসনা মানেই দাস, আমরা বাসনার দাস হয়ে পড়ছি। আমরা আর স্বাধীনতা, আমি যে কোনো জিনিস, আমরা যেমন রিমোট কন্ট্রোলে চ্যানেলগুলো নিয়ে রিমোট কন্ট্রোলে আমরা চেঞ্জ করি কিনা, বলছে আমার নিজের হাতে আর রিমোট কন্ট্রোল থাকছে না, ওই বাইরের শব্দ স্পর্শ রূপরষ্ট আমাকে কন্ট্রোল করছে, আমি ওরা দেখছি আর আমি নাচছি, আমাকে পিং পং বলের মতো নাচাচ্ছে। মানে নিজে আমি যে এই বিচার আমাদের হারিয়ে যাচ্ছে। বলছে নিজের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো, অভিজ্ঞতা কি বলছে, যত বাসনা তত দুঃখ, আর এটা তোমাকে দাস করছে, আর দাস সবসময় ভয় ভীত। এইটা এখন ব্যাখ্যা করছে, দেখো সব সময় ভয়গ্রস্ত। এই দেখুন কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত, এইটা যদি মনে মনে বুঝতে পারি, ও যত বাসনা তত দুঃখ যত দুর্দশা। বলছে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ, মানে বাসনার দ্বারা বদ্ধ হচ্ছে, বদ্ধ কৃতদাসের মতো। মানুষ কি বলে, আমি এটা একটা কৃতদাস, কৃতদাস প্রকৃতির হাতের পুতুলের মতো, প্রকৃতি খেলনার মতো তাহাদিগকে কখনো এদিকে কখনো এদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্য আঘাতে যে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, আমরা সর্বদা সেই দেহের যত্ন করিতেছি। বলছে দেহের যত্ন করা ঠিক, কিন্তু বলছে একটু এদিক ওদিক হলেই, বলছে বাবু, বলছে ভগবানে বিশ্বাস করবে না, নামছেন সিঁড়ি থেকে, বলছে ডাক্তার ডাক ডাক, বাবুর হয়ে গেছে। বলছি একটু এদিক ওদিক হলেই, এই সিস্টেমটা দেখুন না, সামান্য একটু কোথায় একটা বেড়ে গেল, বেড়ে গেল হঠাৎ করে। হ্যাঁ, বলছে যে সামান্য আঘাতে চূর্ণ একটা ব্রেইনে আঘাত লাগলো, বলছে পুরো স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, একদম ফ্যাল ফ্যাল করে। তো বলছে আঘাতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, আমরা সর্বদাই এই দেহের যত্ন করিতেছি। তার মানে দেহ যত্ন করতে বলেনি তা না, বলছে যতক্ষণ আছো আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, ভগবান লাভের জন্য যতটা প্রয়োজন দেহতে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু নেচারটাও বুঝতে হবে, যতই যত্ন করি না কেন এ দেহকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না, পারবো না, সেটা বলছেন। সেই জন্য সর্বদা কি ভয় বেকুল চিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। বলছে সর্বদা যেন আমরা ভয়গ্রস্ত, জীবনটা এক তো হলো দাস, প্রকৃতি আমাকে নাচাচ্ছে, আর সব সময় আমরা ভয়ে শঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে একটা জীবন যাপন করছি। স্বামীজি বলছে সেদিন পড়ছিলাম, বলছেন বলছেন হরিণ,
হরিণ নাকি প্রাণের ভয় প্রত্যহ প্রায় 60-70 মাইল ছুটি দেয় হরিণকে, সবসময় দৌড়চ্ছে। প্রাণের ভয় হরিণ কন্টিনিউয়াস দৌড়াচ্ছে, বলছে ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তারপর কিছু খাইলো। আমাদের জানা উচিত, এই উদাহরণটা দিয়ে বলছেন আমরা হরিণের অপেক্ষা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত। বলছে হরিণ প্রাণের ভয় এত দৌড়চ্ছে, বলছে তাদের থেকেও আমরা দুর্দশা। হরিণ তবু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু বলে যথেষ্ট ঘাস পেলে তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি, মানে ক্রমাগত অভাব বাড়াইতেছি। এটা একটা যেন রোগের মতো। সেই জন্য এখনকার সিমটম কি হলো, আরো চাই। বলছে দিস ইজ এ ভেরি সিমটম, আরো অভাব বাড়াচ্ছি। বলছে আরো অভাব বাড়াচ্ছি, আরো চাই, আরো চাই। বলছে এটা একটা রোগ বিশেষ। এই যে কন্টিনিউয়াস বাসনা, চাওয়া, জাগতিক বস্তু চাওয়া, বলছে এটা একটা রোগ বিশেষ হয়ে গেছে। সেই রোগের ট্রিটমেন্ট করার জন্য ভবরোগ বৈদ্য এসেছেন। হ্যাঁ, এই জন্য এসেছেন রোগ বিশেষকে ট্রিটমেন্ট করতে। বলছে এটা সাধারণ ট্রিটমেন্টে হবে না, তার থেকে শুনতে হবে। আমরা এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থিত হইয়া পড়িয়াছি যে কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি। সাধারণ খাবার আমাদের হয় না, বুঝতে পেরেছেন? যত ধরনের বিকট খাবার, বিকট পোশাক, বিকট ড্যান্স, বিকট মিউজিক, বলছে অর্ডিনারি এইগুলো কি, এটা কি? যত ধরনের একটু বিকট না হলে বলছে আর তৃপ্তি হচ্ছে না। হ্যাঁ, যত মিক্স করে, এটা করে ওটা করে মিক্স করে, তো তার কথা বলছে যে এতটা আমাদের অস্বাভাবিক, বলছেন যে বিপর্যস্ত অপ্রকৃতিস্থিত হইয়া পড়িয়াছি যে স্বাভাবিক কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্য পানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদনুরূপ জীবন খুঁজিতেছি। তদনুরূপ জীবন মানে স্বাভাবিক থেকে সব সময় আউট অফ দ্য ট্র্যাক, বলছে সেই রকম জীবন খুঁজিতেছি। বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তবে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি। ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমাদের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি। হরিণের পক্ষে ভয় করিবার এক প্রকার জিনিসই আছে, যথা ব্যাঘ্রাদি। আর মানুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে। মানে ভয়, জীবনটা হলো কি ভয়ের সমষ্টি, সমস্ত জগৎ থেকে ভয়, সমস্ত জগৎ থেকে ভয়। এই আমার স্বামীজি বলছেন যে আমরা যেন, বলছে উই আর এভরিবডি ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ স্পাই। সবাই আমাকে যেন লক্ষ্য করছে, এদিকে স্পাইয়ের মতো, আমার একটু এদিকে ওদিকে হলেই আমাকে কি করবে, সব সময় ভয়গ্রস্ত ভাবে। সেই জন্য কোনোটারই আমরা অস্থির হয়ে পড়ছি, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি। এই ভয় বলছে বুঝাচ্ছে যে জীবনটা, বলছে জীব মৃত্যু ভয় পালাচ্ছে, পালাতে পালাতে গিয়ে কোথাও স্বর্গ মর্ত কোথাও তার আশ্রয় নাই, কত পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের ফলে বলছে সে ভগবানের সামনে দেখছে, তখন তার আর সে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তার কাছে গিয়ে। তুমি বলছে ভগবান লাভ ছাড়া এই ভয় থেকে এর অতিক্রম করার কোনো উপায় নাই। তাহলে কি শুরু হয়েছিল, কি করে বাসনা অতিক্রম করা যায়? বাসনা অতিক্রম করা যায়, দেখা যায় বাসনা থেকেই যত দুঃখ আসছে, বাসনা আমাদের দাস করে, দাস সবসময় ভয় ভীত হয়, আমরা সবাই সবসময় ভয়গ্রস্ত অবস্থার মধ্যে বাস করি। তাহলে বাসনা মানেই বন্ডেজ, বন্ধন, দুঃখ, ভয় বৃদ্ধি। বলছে এই বিচার করো যে এই ভয় থেকে তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহলে একটা বস্তু আছে, ভগবান বলে বস্তু আছে, আত্মা বলে বস্তু আছে। বলছে যদি ভগবান লাভ হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তরতি শোকম আত্মবিদ। বলছে সেই শোক থেকে, ভয় থেকে অতিক্রম করবে। স্বামীজি বলছেন বেদ যদি তোমরা যদি বেদ পড়ো, অধ্যয়ন করো, তাহলে দেখতে পাবে বেদের মধ্যে একটি কথা বারবার আসে, কি ফিয়ারলেসনেস, অভি। বলছে কিছুতেই, সেই জন্য বলছে তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক ঠিক ভাবে করে যাও, কে কি বললো না বললো এদিকে লক্ষ্য নেই, বলছে তুমি নির্ভীক ভাবে করে যাও,
সেই জন্য বলছে এই অভিজ্ঞতাটা, বলছে আমাদের সমস্ত দর্শন, ধর্ম, উপদেশ সবকিছুর মধ্যে এইটা আমার খুব ভালো লাগে, এইটা আমার খুব ভালো। কর্মযোগে বলছেন, প্রত্যেকেই কর্মযোগে বলছেন এইটা আমাদের ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস, নির্ভীক হও। আর নির্ভীক কি করে হওয়া যাবে? বলছে একমাত্র ভগবানকে লাভ করলেই আমরা এই ভয়ের বাইরে যেতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফিয়ারলেস, ফিয়ারলেসনেস। তো এইটা বোঝালেন। তো বলছেন যে হ্যাঁ, কি করে যাহলে বাসনা আছে সেটাকে, এটার জন্য বিচার করতে হবে। তার মানে এই নয় আপনাকে একদম খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবেন, চাকরি করবেন না, ইনকাম করা যাবে না, এটা মোটেও বলেনি। বলেছে এগুলো সব করতে হবে। আসল যে জীবনটা, এই জীবন পেয়েছি ভগবান লাভ, তাহলে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন বলছে তুমি ততটাই নাও, ততটাই নাও। তো এগুলোকে বাড়িয়ে না বাড়িয়ে প্রয়োজন যতটা ততটাই করে, মানে উদ্দেশ্যটা যেন ঠিক থাকে। এখন প্রশ্ন এই, কি প্রশ্ন? আমরা কিরূপে এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? হিতবাদীগণ, ইউটিলিট্রিয়ান বলেন, ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে কোনো কথা বলিও না, আমরা ওসবের কিছু জানি না। মানে হিতবাদী কি, এই এটাই, এই জগৎটাই শ্রেষ্ঠ, এখানে সুখের সন্ধান করো, আরো সুখের সন্ধান করো। বলছেন ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে কোনো কথা বলিও না, আমরা ওসবের কিছু জানি না, এই জগতেই সুখে বাস করা যায়। এটা হলো ম্যাক্সিমাম লোকের যাতে সুখ হয় তার তুমি চেষ্টা করো, হিতবাদীগণ, ইউটিলিট্রিয়ান আইডিয়া। সো এই জগতেই সুখে বাস করা যায়, যদি সম্ভব হইতো তবে আমি প্রথমে ওইরূপ করিতাম। বলছে এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি প্রথমে ওইটা করতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে তো তাহা করিতে দিবে না। বলছে করিতে দেবে না। আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাস হইয়া রহিয়াছেন ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? বলছে দাস কখনো সুখভোগ করতে পারে না, দাস সবসময় ভয় ভীত। বলছে আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাস হইয়া রহিয়াছেন ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা করিবেন ততই আরো দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন। জানি না কত বর্ষ ধরিয়া সুখী হইবার জন্য কত পরিকল্পনা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে অবস্থা ক্রমশ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া থাকে। 200 বৎসর পূর্বে পুরাতন পৃথিবীতে লোকের অভাব অতি অল্পই ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল অভাবও শতগুণে বাড়িয়া চলিল। এখন দেখুন না, এআই এর যুগ, কি করে চাকরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভিত এ নিয়ে রীতিমতো এখন আলোচনা চলছে। একের পরে, বুঝতে পারছেন, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, জ্ঞান বাড়ছে, এই জ্ঞান বাড়ছে, একের পরে এক, পুরো কোম্পানির পর কোম্পানিতে বলছে লোক চাইছে না। হ্যাঁ, চিন্তা ভাবনা হয়ে যাচ্ছে। তো যত উন্নতি আছে, যে কোনো ডেভেলপমেন্ট, প্রত্যেকটা দেশেই নতুন নতুন অস্ত্র করছে, মিসাইল তৈরি করছে, কিসের জন্য? ও আর একটা তৈরি করছে, তখন আবার ভয়, এ আর একটা তৈরি করছে, তখন ও আবার আর একটা তৈরি করছে। এই তো চলছে, কম্পিটিশন চলছে একের পরে এক, আরো কি মিসাইল আছে, আরো কি মিসাইল আছে। তো বলছেন সব তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেকটাতেই এই ভয় একটা থেকে। বলছে জ্ঞান বাড়িতে লাগিল অভাব শতগুণে বাড়িয়া চলিল। তার মানে এই যে দেশ ডেভেলপমেন্ট করবে না তা নয়, করুক না, আসল তত্ত্বটা কিন্তু জানতে হবে। প্রকৃতিটা কি? এই হলো জগতের চরিত্র, জগতের চরিত্র। সেই জন্য বলছে শাস্ত্র পড়তে হয়। শাস্ত্র কি করবে? শাস্ত্র আমাকে জগতের চরিত্রটা ভালো করে সামনে তুলে ধরে, তাহলে মোহটা কাটে। যেটা আগে একদম এইটাই সত্য ভেবেছিলাম, এই ভাবটা কেটে যাবে। বীরেশ্বরানন্দজি বলতেন আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন কেন হবে? আমি বলছি বেশিরভাগই আমরা সাধন ভজন যে করি আধ্যাত্মিক ধর্মজীবনে ভক্তি পথে করি, তাই না? ভক্তি পথে করি। তো বলছে তাহলে তো কেন উপনিষদ চর্চা করব? তো জ্ঞানের কথা বলছে। বলছে এই জন্য এইগুলো শাস্ত্র চর্চার দরকার, এ আমাকে জগতের চরিত্রে বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে। জগতের চরিত্র যেভাবে এই যে ব্যাখ্যা করছেন, আমরা নিজেরা চট করে বুঝতে পারি না তো, তখন পড়লে বলি হ্যাঁ তাই তো, তাই তো। তো শাস্ত্র কি করে? এতে আমাদের বিচার শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। বলছে এতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, আমার যতটা প্রয়োজন ততটাই নেব। তো বীরেশ্বরানন্দ জেনে বলছেন যে শাস্ত্র চর্চা এই জন্য দরকার,
এই আমাকে জগতের চরিত্র, জীবনের চরিত্র, কি মানুষ চায়, এগুলো ভালো করে আমাদের সামনে তুলে ধরবে। বলছে এতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে। আগে এটাকে একদম যেন এইটাই সত্য বলে ধরেছিলাম, এছাড়া কিচ্ছুটি নেই, এই ভাবটা কেটে যাবে। হ্যাঁ, এই ভাবটা কেটে যাবে, তখন তো ভগবানের দিকে মন যাবে। তা নাহলে এদিকেই মনটা বেশিরভাগ সময় পড়ে থাকে, এদিকে আকর্ষণ বেশি থাকলে। তো বলছেন অভাব আরো শতগুণে বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি অন্তত যখন আমরা স্বর্গে গিয়ে পরিত্রাণ পাইব, তখন আমাদের সব বাসনা পূর্ণ হইবে। বাহ, বাঁচা গেল। অনেকে তো ধরুন এত জ্বালা যন্ত্রণা, এই যে সুইসাইড কেসগুলো হয়, সে জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পেতে চায়, এই জন্য সুইসাইড করে। কিন্তু তাতে কি হয়ে গেল? হম, জানি না তো। সেইটা করে সমূহ অনেকে তো যে অন্য নেশাতে ঢুকে যায়, নেশাতে ঢুকে যায় না, এইসব জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নেশাতে ঢুকে যায়। বলছে তাতে কি জ্বালা কমে যাবে? কিছুদিন সে বুঁদ হয়ে থাকলো, তারপরে আবার সেই একই জিনিস করছে। সেই জন্য বলছি এই এগুলো হলো টেম্পোরারি, টেম্পোরারি জিনিস। বলছি এ তোমাকে কয়েকদিনের জন্য ভুলিয়ে রাখবে মনে হচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি এতে সলিউশন হবে। তারপর আবার তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে, আবার ওখান থেকে সে সুইসাইড করলো, তাতে কি আসে? বলে না জানার জন্য এইসব ভাব আসে। আমরা ভাবি অন্তত স্বর্গে গিয়ে পরিত্রাণ পাইবো। বলছে সেখানে সব বাসনা পূর্ণ হইবে, তাই তো আমরা স্বর্গে যেতে চাই। কেন যেতে চাই? ওখানে গিয়ে সব বাসনা পূরণ হয়ে যাবে, সেই জন্য যেতে চাই। সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা, মানে এখানেও সেই বাসনা। সর্বদাই একটা কিছু চাওয়া, মানে মানুষের অনন্ত তার চাওয়া। এর মধ্যে একটা জিনিস আছে, এটার দ্বারা স্বামীজি বলছেন যে কন্টিনিউয়াস আমরা চাইছি, এই যে অভাববোধ, বলছি এটাও একটা দর্শন। কেন আমাদের এরকম কন্টিনিউয়াস চাই অভাববোধ? বলছে এই অভাববোধ কারণ বলছে ও আমাদের চাহিদা অনন্ত। আর আমাদের যদি একটা বাসনা থাকে, বাইরে একটা বস্তু চাইলে আমার বাসনা পূরণ। আমার দুটো বাসনা, বাইরে দুটো বস্তু, তিনটে বাসনা। বলছে আমার অনন্ত বাসনা, বাসনা অনন্ত। তাহলে আমরা অনন্তকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাবো, বলছে এই বাসনা মিটবে না। অনন্ত মানুষের বাসনা, সেই জন্য অনন্তকে পেতে হবে। হ্যাঁ, তা না হলে মানুষ। বলছে এই ভিতরে যিনি বসে আছেন, কোথা থেকে বাসনা এলো? এই আমরা অনন্ত স্বরূপ ভগবানকে ভুলে গেছি বলে, বা এটি যে মিস্টেক। স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন ভুল বশত, ভ্রান্তি বশত আমরা আমাদের স্বরূপকে কন্টিনিউয়াস ভুলতে চাইছি। কন্টিনিউয়াস কি করছি? বলছে ইট ইজ এ মিস্টেক, বাই মিস্টেক উই আর ট্রাইং টু ফরগেট আওয়ার, আমাদের স্বরূপকে ভুলতে চাইছি। যে স্বরূপ হলো অনন্ত স্বরূপ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞানের খনি, আমরা সেটা বলছে তুমি আমি এই বাসনা করছি। বলছে দেখো এই বাসনা করছো মানে তুমি তোমার স্বরূপকে ভুলতে চাইছো। আমি শব্দ চাই, স্পর্শ চাই, রূপ চাই, রস চাই, গন্ধ। বলছে তুমি এত বস্তু চাই, বলে দেখো তুমি তোমার স্বরূপকে ভুলতে চাইছো। যেই তুমি বাইরের দিকে এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, মানেটা ওটার অর্থটা কি? অর্থটা হলো তুমি তোমার স্বরূপকে ভুলতে চাইছো বাই মিস্টেক, না জেনে, অজান্তে। আমি যখনই বলছি আমরা যেদিকে এটা চাই, এটা চাই, মানে তুমি তোমার বাসনাকে, তোমার স্বরূপকে ভুলতে চাইছো। কিন্তু স্বামীজি বলছেন আমাদের এমনই এমনই স্বরূপ, ও আমাকে কিছুতেই ভুলতে দেবে না, সব সময় আমাকে ঠেলছে, সব সময় বলছে বলছে এই জন্য মানুষের একটা অতৃপ্তি বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছে। বলছে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না, কেন? দুটো জিনিস ভালো করে বোঝেন। একটা হলো আমরা চাই 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 সবসময়, যেন চাইছি, অতৃপ্তি বোধ। বলছি এটা আসলে ঠিকই আছে, কেন? বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের স্বরূপকে, ভগবানকে পাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অতৃপ্তি থাকবেই, এই বাসনা থাকবেই। সেই জন্য বলছে যতদিন না ভগবান লাভ হচ্ছে, এই বাসনার কখনো মিটবে না, এই তৃপ্তিবোধ কিছুতেই স্যাটিসফ্যাকশন আসবে না। এটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাখ্যা হলো এটা। হ্যাঁ, সেই জন্য যেহেতু আমরা অনন্ত স্বরূপ, সেই জন্য এই অনন্তকে যতদিন, এখন কি করছি, এখন এই অভাব মেটানোর জন্য আমরা বাইরের দিকে যাচ্ছি। আমি অভাবগ্রস্ত, এটা চাই, এটা চাই, এবং সেটা দিয়ে আমি নিজে অভাব পূরণের চেষ্টা করছি। আমার একটা বাসনা, বাইরে থেকে একটা জিনিস পেয়ে গেলাম, মানে আমার অভাবটাকে পূরণ করো, কিন্তু দেখলাম আবার অভাব, আর একটা জিনিস চাই, আবার অভাব, আর একটা। বলছে এইরকম আমাদের অভাবটা হলো অনন্ত অভাব, অনন্ত চাল। তো বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করছি, ওই অভাবটাকে পূর্ণ করার জন্য কতগুলো জিনিস চাইছি, সেগুলো হলো কি
অনিত্য জিনিস, যেগুলো প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যে জিনিসগুলো আমরা চাইছি, যেটার দ্বারা আমার অভাবটাকে পূর্ণ করতে চাইছি, সেই জিনিসগুলো হলো অনিত্য বস্তু, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেটা আমাকে আমার অভাববোধটাকে পূর্ণ করতে পারছে না। যখন এইটা আমি বুঝে যাই, তখন ঋষিরা বলছে পরাঞ্চি খানি বেত্রীনাথ স্বয়ম্ভু তসমাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মা কশ্চিৎ ধীরা প্রত্যেক আত্মা না। বলছে ও, এই বাইরে এই ছোটাছুটি করে এই অভাব আমার দূর হবে না। তখন বলছে সে ভিতরের দিকে অন্তর্জগতে যায়, তখন সে নিজের বলছে ও, এটা অনন্ত আনন্দের একটা খনি আমাদের মধ্যে আছে, অনন্ত স্বরূপ ভগবান এখানে বসে আছে। বলছে তাকে পেলেই ওই সমস্ত বাসনার যেন পরিবর্তী হবে, পরিবর্তী হবে। তো এইটা বলছেন, আমরা বাসনা পূরণ করার জন্য আমরা স্বর্গে যেতে চাই, সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা। কেন স্বর্গ সৃষ্টি হলো? আমরা আরো ভালো চাই, আরো বুভুষু। এটাও একটা আরেকটা জিনিস। কি জিনিস? শঙ্করাচার্য ওই কঠোপনিষদ ভাষ্যে ওইটাতে বলেছেন যে বুভুষতি মানে এমন মানুষ, মানুষ কিন্তু আরো আরো উপর্যপরি উপর্যপরি আরো শ্রেষ্ঠ জিনিস চায়। এই বাহ্যিক জগতে একজনে সে বলে আমি পড়াশোনা করবো, আরো ভালো জায়গায় পড়বো, আরো ভালো সাবজেক্ট করবো, আরো আমি চাকরি করব, কিন্তু এর থেকে আরো আমার প্রমোশন চাই, বা এই চাকরি থেকে আরো এই চাই। মানে কন্টিনিউয়াস সে আরো হায়ার হায়ার জিনিস চাই কিনা জাগতিক জগতে। হ্যাঁ, তারপর জাগতিক জগতে বলছে এর থেকে আরো হায়ার আছে, সেখান থেকে এলো স্বর্গের আইডিয়া, এলো স্বর্গের থেকে আরো হায়ার আইডিয়া আছে নাকি। তো বলছে মানুষ কন্টিনিউয়াসলি আরো শ্রেষ্ঠ জিনিস চায়। এখন শ্রেষ্ঠ বলে ঋষিরা এই এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন, বলছে হ্যাঁ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ জিনিস হলো আত্মবস্তু চৈতন্য। বলছে ও, ও তোমাকে এমন আনন্দ দেবে যখন সমস্ত বাসনাকে ও একদম পুরে ছারখার করে দেবে। বলছে সেটা পেলে তুমি ওটাতে মশগুল হয়ে থাকবে। তো এখন বলছেন এই বলছেন যে ওই অনন্ত অদম্য পিপাসা, অদম্য পিপাসা একদিক দিয়ে বলছেন, সেই জন্য ওই ওটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই ভিতরে ফিরে আসছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পিপাসাটা মিটবে না। হ্যাঁ, তো ভিক্ষুক অবস্থায় মানুষ টাকা চায়। বলছে এই আমাদের অবস্থাটা কি? ভিক্ষুক অবস্থা, আমরা টাকা চাই। টাকা হইলে আবার সে অন্য জিনিস চায়। বলছে সে আবার তখন অন্য আরো অন্য জিনিস চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, আবার অন্য কিছু চায়। অর্থাৎ কি না, এতটুকু বিশ্রাম নাই। কিভাবে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরো বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরো বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া চলে। যেমন যজাতি বললো না যে 1000 বছর সে তোর ছোট পুত্রের যৌবন নিল, লাস্টে কি বললো? যতা ন জাতু কাম কামানাম উপভোগে না সম্মতি হবিষা কৃষ্ণ বর্তমেব ভূয় এবাভিবর্ধতে। এইটা বলছেন, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, বলছে উদাহরণ দিয়ে বলছে দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাতে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, সে আরো চায় আরো চায় আরো চায়। বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরো বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব ধনী হওয়া, এবং তাহা হইলেও বাসনাও আরো বাড়িতে থাকিবে। বলছে ধনীরা আরো আরো ধন দৌলত চায়, স্বর্গে যাওয়া মানে হলো ধনী হওয়া, আরো চাইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রে পড়া যায়, স্বর্গীয় দেবতারা মানুষের মতো অনেক আমোদ প্রমোদ ও ছলনা করিয়া থাকে। বলি আমোদ প্রমোদ করে আর ছলনাও করে। তাহারা সবাই যে খুব ভালো তাহা নহে। তারপর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল একটা ভোগ বাসনা মাত্র, এটি ত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া তো অতি ছোট কথা, এরূপ চিন্তা করা অতি অমার্জিত মনোভাবের লক্ষণ। আমি লক্ষ্যপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব, এ ভাব যেমন, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি। বলছে স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি, কারণ আমরা এই জিনিসগুলো তো জানি না, তো সেই জন্য বলছে এটাও তেমনি। এই এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়ে গেলে
ধর্ম ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশের অধিকার পাইবেন না। এখন কনটেক্সটে বুঝতে হবে। স্বামীজি কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য কি নিদান দিয়েছেন? বলছে তোমরা তামসে ডুবে আছো। এখন বুঝতে হবে সবার জন্য, এটা যারা ভগবান লাভ ভক্তি লাভ করতে চায় তাদের জন্য এই বিচার বিশ্লেষণ। মানে অনেক সময় ধরুন আপনার ঘরে আছে ছেলে মেয়ে সেটা, তারা এখন পড়াশোনা করছে, সে চাকরি চাইবে না? বলছে স্বামীজি বলেছে বাসনা নিবৃত্তি এগুলো তো স্বামীজি বর্তমান ভারতবর্ষের কনটেক্সটে কি বলেছেন? বলছে ওদের কিছু ভোগই হয়নি, ওরা করুক, ভোগ বৃত্তি চরমই উঠুক, বলছে স্বর্গে যাক। কনটেক্সটে অর্থ বুঝতে হবে। স্বর্গে যাওয়া মানেটা কি? স্বর্গে যাওয়া মানে কল্যাণমূলক কর্ম করবে, পুণ্য কর্ম করবে, ভালো কর্ম করবে, দান ধ্যান করবে। সে চুরি বাটপারি চালাকির থেকে ভালো কিনা এগুলো? এগুলো বুঝতে হবে আপনাকে। কিন্তু এখানে ভক্তির প্রসঙ্গ, আপনার কনটেক্সটে অর্থ বুঝতে হবে। কারণ এগুলো নিয়ে আমাদের, আচ্ছা কি কি তাহলে কি পুণ্যকর্ম করব না? পুণ্য, আরে সাধারণ মানুষ যে অপকর্ম করে তার থেকে পুণ্যকর্ম ভালো কিনা, স্বর্গের চেষ্টা করা ভালো কিনা, সেটা তো ভালো। মানে স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছে, কিন্তু এসবের বাইরে আরো শ্রেষ্ঠ জিনিস আছে, এটাও তো বুঝতে হবে। স্বামীজির এক কনটেক্সটে ভারতবর্ষকে তুলতে চাইছেন কি, এখন ইন্ডিয়া সব একের পরে এক মিসাইল রিসার্চ আরো ভালো, এগুলো হবে কিনা? নিশ্চয়ই হবে, এগুলো হবে। সবাই তো আর সবাই তো আর ভক্তি লাভ করতে আসেনি, ভগবান লাভ করতে আসেনি। ওই যে যোগানন্দজি বললো না, যা হাড়ি কিনে নিয়ে আয় জলের, তারপর বলছে ও তো ধর্মের নাম করে যা দিয়েছে নিয়ে আসে। বলছে তুই কিনে আনলি, দেখে আনবি না? ও যে দোকানদারি, ও কি ওখানে ধর্মকর্ম করতে বসেছে নাকি? ও বলছে এ চেক করবে না, এ সুন্দর করে নিয়ে এসে ফাটা। বুঝছেন, বুঝতে পারছেন কিনা? তো এটা কোন কনটেক্সটে বলছে সেইটা বুঝতে হবে। সবার জন্য সবটা নয়, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কনটেক্সট। সবাই এগুলো পড়তে পারে, বুঝে এগুলোর অর্থ সারাংশ গ্রহণ করতে হবে। সারাংশ এটা, ও তাহলে চাকরি বাকরি করবো না, টাকা ইনকাম করবো না, আমি তাহলে নেক্সট হায়ার প্রমোশনের জন্য চেষ্টা করবো না? বলছি এগুলো সবই করো, কিন্তু ব্যাপারটা জানো যে এটা করে ফাইনাল জীবনের লক্ষ্যটাও কিন্তু জানতে হবে, জানতে হবে। হ্যাঁ, জানতে হবে। আর এইটা চাওয়া, এইটাকে আমি ধর্ম বলে প্রচার যাতে না করি। হ্যাঁ, জাগতিক উন্নতি আমার চাই, চেষ্টা করো, উন্নতি করবে, অবশ্যই করবে। সেখানে যখন পুরুষকার দরকার, ধর্মের ক্ষেত্রেও পুরুষকার দরকার, ওখানে উন্নতি হলে পুরুষকার দরকার। তো এখানে বলছে যে যারা ভক্তি লাভ করতে চায়, ভগবান লাভ চায়, তাদের এইগুলো হয়ে গেছে। এইগুলো তারা তারা চায় না মানে জীবনটাকে সে সামান্য নেবে, কিন্তু হায়ার চিন্তাতে অতিবাহিত করবে। হ্যাঁ, সেই জন্য ওইগুলো মিক্স আপ করলে হবে না, প্রত্যেকের জন্য আলাদা 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 আছে, বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি এখানে আসতে হবে, কিন্তু সবাই তো এক জন্মেতে আসবে না, সবাই তো এক ক্যাটাগরিতে নেই, তাই না? কারো ভোগই হয়নি, এক ক্যাটাগরিতে সবাই নেই, কিন্তু প্রত্যেকের স্টেপ আলাদা। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা কি, যে ধর্ম ভগবান বলে বস্তু আছে, সেটা লাভ উদ্দেশ্য অনেক জন্মের পর হবে। সবাই এক সেমিস্টারে পাশ করে যাবে এমন তোর কথা নেই। মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, কত মনুষ্য জন্ম আমরা পেয়েছি, এই জন্মে একটু পড়াশোনা হলো, একটু শোনা হলো, বলে পরের জন্মে আবার সেখান থেকে শুরু হবে, যদি এটা না হয়। তো তো তার কথা বলেছেন। এখন আসছে, তাহলে এটা হয়ে গেল। এখন প্রতীক বোঝাবে, প্রতীক। হুম, যে এই বৈদি মূলক ধর্মেতে তাহলে কি হবে? প্রতীক বস্তু, মন্ত্র শক্তি, প্রার্থনা, এগুলোর কথা আছে। তাহলে প্রতীক বস্তুটা কি সেটা বলবেন। প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এখন প্রতীকটা বোঝাচ্ছে। প্রতীক, প্রতীক,
প্রতি মানে সেই দিকে যাওয়া, সেই মানে প্রতীক হলো এমন একটা জিনিস, প্রতি ইক, ইক মানে নিয়ে যায়, বলছে কোন দিকে, সেই দিকে নিয়ে যায়, সেই অভিমুখী করে, অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। হ্যাঁ, এই প্রতীকের অর্থ করছেন কোন একটি প্রতীক কাকে বলে, কোন একটি বস্তুকে যা ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝিয়ে দেয়, ডিরেক্ট বলে না, ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝিয়ে দেয়, বুঝে সাক্ষাৎ ভাবে বলে না, তাকে প্রতীক বলে। স্বামীজি ব্যাখ্যা করছেন, দেখুন, প্রতীক ও প্রতিমা দুটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এখানে এই প্রতীক সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিব। প্রতীক শব্দটির অর্থ কি, এই যে অভিমুখী হওয়া, ইক, প্রতি ইক, সেই দিকে অভিমুখী হওয়া, অভিমুখী হওয়া, সেই দিকে আমাকে নিয়ে যাবে, যে আমাকে সেই দিকে নিয়ে যায়, অনেকগুলো অর্থ, সেই দিকে নিয়ে যায় বা সেই দিকে অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, প্রতীক সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশে সকল ধর্মেই দেখিতে পাইবেন উপাসনার নানাবিধ স্তর রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন যাহারা সাধুগণের প্রতিমূর্তি পূজা করেন। মানে নিউ ইয়র্কে লেকচার দিচ্ছেন, আমেরিকাতে বলছে, এমন অনেক লোক আছেন যাহারা কতকগুলি রূপ ও প্রতীকের উপাসনা, কেউ বলছেন সাধুগণের প্রতিমূর্তি, সেইন্টদের, কেউ বলছে কতগুলি রূপ ও প্রতীকের উপাসনা করেন। আবার কেহ আছেন যাহারা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর কোনো সত্তার উপাসনা করেন এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুত বেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি প্রেত উপাসকদের কথা বলিতেছি। বলছে তারা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর সত্তা। তো কি কি বললেন, অনেকগুলো উদাহরণ দিলেন। কেউ সাধুগণের প্রতিমূর্তি, সে তাকে পূজা করে, কেউ দেব দেবীর এই রূপ প্রতীকের উপাসনা করে, যেমন ওঙ্কার প্রতীক আমাদের। তো আবার কেউ তার থেকে উচ্চতর, মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর, বলছেন কি প্রেত উপাসকদের কথা বলিতেছি। পুস্তকগতিতে পড়িয়াছি এখানে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রেত উপাসক আছে, তখনকার কথা বলছেন। তারপর আবার কতক ব্যক্তি আছে যাহারা আরো এই যে প্রেত উপাসকদের থেকে আরো কি বলছেন, আরো উচ্চতর সত্তা দেবাদির উপাসনা করে। তাহলে সাধুগণের বললো, তারপরে বিভিন্ন রূপের কথা বললো, প্রতীকের কথা বললো, প্রেত উপাসনার কথা বললো, আর বলছে প্রেত উপাসনার থেকে আরো কি শ্রেষ্ঠ, তারা বলছেন দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই সকল বিভিন্ন সোপানের কোনটিকেই নিন্দা করে না। বলছে ভক্তিযোগে, কেন বৈদিক ভক্তি তো, নিন্দা করে না, কিন্তু এই সকল উপাসনাকেই এক প্রতীক উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই যত ধরনের উপাসনার কথা বললেন সব প্রতীক উপাসনার মধ্যে এসে যাবে। সাধুগণের প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন রূপ, তারপর বলছেন প্রেত উপাসনা, তারপরে বলছেন যে আরো দেবাদির উপাসনা, দেবতাদের মূর্তি গঠন করতে বলছে, সবই কিন্তু কিসের মধ্যে আসবে, সব কিন্তু প্রতীক উপাসনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। হ্যাঁ, রূপ, হ্যাঁ রূপ তো অনেক কিছু রূপ হতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবাদি হতে পারে, হায়া, হায়ার কথা বলেছে। দেবাদি মানে প্রেতের থেকে আরো উচ্চতর হলো দেবতাদের। হুম, তো বলছে ভক্তিযোগের কোনোটাই নিন্দা করে না। এই উপাসকগণ প্রতিপক্ষ, তাহলে কি তারা উপাসনা করে, এই যে যেগুলো চলছে, তো বলছে এরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন। বলছে এটা ডিরেক্ট ঈশ্বরের উপাসনা নয়, ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করছে। এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায় তাহারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহলে কি বলছেন, সাধুগণের দেব দেবী, অনেক ধরনের প্রতীক, তারপর প্রেত, তারপর দেবতা, বলছে এরা ডিরেক্টলি ঈশ্বরকে উপাসনা করছে না, এরা কি করছেন,
বলছে তারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য এই সকল বস্তুর সহায় তারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরের সন্নিহিত, তার সঙ্গে কানেক্টেড। কেন? সাধু মহাপুরুষ, ও না, ইনি ঈশ্বর জানিত পুরুষ। ঈশ্বর জানিত পুরুষ মানে তো তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সন্নিহিত বলেছে। বলছেন এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায় তাহারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করছে। তো এইগুলো সবগুলো বলছেন এই প্রতীক উপাসনা, এই যত প্রকার উপাসনার বলছেন প্রতীক উপাসনার মধ্যে। এই প্রতীক উপাসনায় আমাদের মুক্তি লাভ হয় না। সব ভালো করে বুঝাচ্ছেন। বলছেন প্রতীক এইসব উপাসনা, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রেত উপাসনা, বলছে আমরা যে যে বিষয় বস্তুর কামনায় তাহাদের উপাসনা করি, বলছে এক একজন এক একটা কামনা নিয়ে এইসব উপাসনা করে। বৈদি ভক্তি বলছেন তো, বৈদি মানে বিধিবদ্ধ ভাবে, তার মানে কামনাযুক্ত, ইনিশিয়ালি তো কামনা থাকে। জেনারেলি এইসব প্রেত উপাসনা, দেবদেবীর উপাসনা, প্রতীক উপাসনা, বলছেন যে আমরা যে যে বিষয় বস্তুর কামনায় তাহাদের উপাসনা করি, উহার দ্বারা সেই সেই বিশেষ বস্তুই লাভ হইতে। এই যে গীতাতে বলছে না, সপ্তম অধ্যায়, ইয়ো যো জাম জাম তনুম ভক্ত শ্রদ্ধায় আর্চিতুম ইচ্ছতি তাম তামে বা তাম বিধাম মহম, আছে না, সপ্তম অধ্যায় আছে। মনে হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় হবে। এই যে কামস্তস্য ঋতজ্ঞান প্রপদ অন্যতম তম তম নিয়ম প্রকৃত নিয়ত यो जो याम याम तनुम भक्त श्रद्धाय अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तमेव विदधाम शतया श्रद्धाया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मयैव বিহিতান হিতান। বলছেন ও ওদের ওদের এই শক্তি দেওয়া আছে, সবাই বলছে এদের প্রকাশ, কিন্তু ওর এইরকম, কিন্তু পরবর্তীকালে অন্তবন্তু ফলম তেষাম তদ্ভবত্ব অল্পমেধসাম দেবান দেবযজ জানতি মদ্ভক্তা জানতি মামপি। হ্যাঁ, তো বলছেন যে এই বলছেন এটা বিশেষ, আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহার দ্বারাই সেই বিশেষ বস্তুই লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, যদি কোনো ব্যক্তি তাহার পরলোকগত পূর্বপুরুষ বা বন্ধু বান্ধবদের উপাসনা করে, ওই যে প্রেত উপাসনা, প্রেত উপাসনা করতে পারে, তো বলছে তাহলে কি উপাসনা করবে, কি উপাসনা কি হবে? সম্ভবত তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারিবেন। হ্যাঁ, চলো কি কিছু ওষুধ চায়, বা দূরদর্শন কি ঘটছে সেইটা জানতে চায়, পিশাচ উপাসনা এইসব আছে না, বলছে এইগুলো সব বিদ্যা, পরে বলবেন বিদ্যা। বলছে এইগুলোতে ওই পার্টিকুলার ওইটাই লাভ হবে, ভগবান লাভ হবে না। কিন্তু এগুলো কানেক্টেড টু বলেছে, যে কানেক্টেড টু তার সঙ্গে যুক্ত আছে, কিন্তু বলছে এগুলো সব সীমিত। বলছেন বিশেষ বিশেষ বস্তুর কামনায়, যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় সে ওই উপাসনা করে সেইটাই লাভ হয়। যে তখন বলছেন কতগুলি শক্তি বা বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারেন। এই সকল উপাস্য হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয় তাহাকে বিদ্যা বা বিশেষ জ্ঞান বলে। এই যে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা আছে, এগুলোকে বলে বিদ্যা। এই প্রেত উপাসনা বলুন, পার্টিকুলার দেবতার উপাসনা বলুন, এই সমস্ত গুলো হলো বিদ্যা। এই শক্তি লাভের জন্য তো বিশেষ জ্ঞান বলে, বিদ্যা বা বিশেষ জ্ঞান বলে। কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারাই লব্ধ হয়ে। বলছে মুক্তি, কেউ যদি মুক্তি চায়, পূর্ণতা চায়, আত্মজ্ঞান লাভ চায়, ভগবানকে চায়, বলছে এই মুক্তি চায়, মোক্ষ চায়, সেটা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই দ্বারাই লব্ধ হইতে হইয়া থাকে। বেদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোনো কোনো প্রাচ্য তত্ত্ববিদ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে স্বয়ং সগুণ ঈশ্বর ও প্রতীক, সগুণ ঈশ্বরকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতীক সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নয়। বলে প্রতীক কোন প্রকার ঈশ্বর নয়, ওইগুলোকে ঈশ্বর রূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব কেহ যদি মনে করে দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা,
সাধু বা প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনার দ্বারা তাহারা কখনো মুক্তি লাভ করিবে, তবে তাহাদের মহাভূত। বলছেন দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনার দ্বারা তাহারা কখনো মুক্তি লাভ করিবে, এইটা বলছে তাদের মহাভূত। ওইগুলির দ্বারা তাহারা বড়জোর কয়েকটি শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ওই সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি আর উচ্চতর কিছু বোঝে না, সে এই সকল প্রতীক উপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও সুখ সম্ভোগ লাভ করিবে। তারপর দীর্ঘকাল ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে নিজেই এই সব প্রতীক উপাসনা ত্যাগ করিবে। তাই বৈদিক ভক্তিতে বলেছেন এগুলোর স্থান আছে, এগুলোতেও মনের ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং এই সব করে শক্তি পেয়ে বলছে তার মধ্যেই একটা সময় আসে এই সব ব্যাপারে তার দৃষ্টি খুলে যায়, তার বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বলছে এইগুলো দোষারোপ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। সে যেন প্রেত উপাসনা করছে, বলতে সে জাগতিক থেকে আর একটু হায়ার লেভেল। বলছে যে একটা প্রেত জনি দেখেছে, বলছে তারও একটা অনুভব হয়েছে, মানে এই যে আমাদের তথাকথিত লৌকিক জীবন, এর বাইরে একটা অস্তিত্ব আছে, এই বিশ্বাস তার হয়েছে। স্বামী শিষ্য সংবাদে স্বামীজি এটা বলেছে যে একটা এই যে মৃত্যুর পরে একটা অস্তিত্ব আছে, এটাতে তার বিশ্বাস হয়েছে। হ্যাঁ, বলছেন এইগুলো, বলছেন এটা দোষারোপ করার কিছু নাই, প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি উচ্চতর কিছু বোঝে না, সে এই সকল প্রতীক উপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও সুখ সম্ভোগ লাভ করে। বেশিরভাগ জগতে দেখা যায় এই সব উপাসনার মাধ্যমে কিছু তারা শক্তি চায়, এইসব চায়, এবং এগুলোর পার্টিকুলার পদ্ধতি আছে যেটাকে বিদ্যা বলে, সেই অনুযায়ী উপাসনা করলে এগুলো পাওয়া যায়, এর বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো দেব দেবী আর ঈশ্বর, বলছে দেব দেবী এখন এগুলোও সিক্রেট মানে আমি যদি এক তো আছে, বলছে প্রত্যেকটা দেব দেবী, সব দেব দেবী আবার এক ধরনের নয়। হ্যাঁ, অনেক, হ্যাঁ, বলছেন সব এর ব্যাকগ্রাউন্ডটাও বুঝতে হবে, সবগুলো এক ধরনের নয়। এক ধরনের নয় কারণ বলছে ওইগুলো যেভাবে ঋষিরা, মুনি ঋষিরা কিভাবে তাকে সেই শিব কি বলছি বুঝতে পারেন, তার কি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন। শিবকে যদি আপনি চিন্তা করেন, আপনি কিন্তু বলছে তাকে সর্ববিদ ভগবান হিসাবে, বিষ্ণু হিসাবে। তো এখন এগুলো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। প্রতীক একটা কি, আমি শিবের যদি শিবের মূর্তি একটা করি, শিবের মনি শিবের আরাধনা করছি, শিবকে কি আমি সর্বব্যাপী ভগবান হিসেবে উপাসনা করছি? হ্যাঁ, এটা বুঝতে হবে উপাসনা কি হিসাবে করছি। ধরুন একজন শীতলা পূজা করছে, কেউ অন্য যে কোনো ধরনের, অনেক ধরনের দেবদেবী আছে কিনা, বলছে কি তাকে কি তুমি মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বব্যাপী ভগবান হিসেবে পূজা করছো, না ওই পার্টিকুলার দেব দেবী ওর জন্য যেটা বলা আছে তার একটা পাওয়ার আছে, বলছে সে ওই তার জন্য তাকে ওইভাবে উপাসনা, ওই নিয়ম কানুন মেনে ওই উপাসনা করা হচ্ছে, আমি তার থেকে ওইটাই চাই, তাকে সর্বব্যাপী ভগবান। এই ভাব অনেকের কিন্তু আসে না। হ্যাঁ, সর্বব্যাপী ভগবানের ভাব আসে না। তাহলে দেবদেবী সাধারণত পৌরাণিক দেবদেবী ওর পার্টিকুলার একটা শক্তির এইভাবে তাকে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। যে কোনো দেবদেবীর কি তার যে প্রার্থনা মন্ত্র, তার যে ধ্যান মন্ত্র, এগুলো কি ওইভাবে ওর এই শক্তি আছে। বলছে ওগুলো সব ভগবান বলছে ওইগুলো সবই আমার, প্রত্যেকটাতেই শক্তি আছে, ওগুলো সবাই আমার প্রকারান্তরে উপাসনা করছে, কিন্তু ওই দেবতাটাকেই সর্বস্বভাবে যে আমাকে উপাসনা করে সে ওই শক্তিই পাবে। যে ভগবানকে উপাসনা করবে বলছে সে মুক্তি, সে আমাকেই পাবে।
মর্যাদা। কিন্তু ওই দেবতা বা দেবীকে কি সর্বব্যাপী ভগবান বলে উপাসনা করছে? প্রশ্নটা আসছে এখানে। বৈদিক ভক্তিতে দেখাচ্ছে এই প্রতীক, দেবতা, প্রেতাত্মা, এই সাধু সন্ত, মহাপুরুষ, বলছে সে পার্টিকুলার একটা সাধারণ ভাবেই সে শুরু করছে বৈদিক ভক্তিতে। তার মন এখনো শুদ্ধ হয়নি, স্বার্থবুদ্ধি আছে, কাজেই সে এর মাধ্যমে কিছু একটা হাসিল করতে চাইছে। বলছে তার ভাবছে যে এই আমাকে, আমি যদি এই উপাসনা করি তাহলে আমার এইটা হবে। বলছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ও মনে করছে এই দেবতা, সে আমাকে এইটা দিতে পারে, এই হিসাবে সে দেবতার মনে। কিন্তু তার মনের যদি পরিবর্তন হয়ে যায় যে আমি এই দেবতার কাছে এইগুলো আমি কিচ্ছুটি চাই না, আমি এই ফেভার তোমার কাছে চাইছি না, আমি এই ফেভার তোমার কাছে চাইছি না, আমি কি চাইছি, আমি মুক্তি চাই, আমি পূর্ণত্ব চাই। বলছে তখন কি হবে, ওই ভিতর থেকে কি হবে, যদিও সেই আরাধনা থেকে শুরু করলো তখন তার পরিবর্তন হয়ে গেল। হ্যাঁ, ও তখন আর বাহ্যিক ওই শক্তির জন্য সে মোটেও প্রার্থনা করবে না। কিন্তু বৈদিক ভক্তিতে কি দেখা যায়, সাধারণত বৈদিক ভক্তিতে যদি ওইগুলো ভগবানের সঙ্গে কানেক্টেড, সব ভগবান থেকে, এই ছোট ছোট দেবতা এসেছে তারা থেকেই এসেছে, তার নিজস্ব একটা শক্তি আছে, তার আরাধনা করার মন্ত্র আছে, ওইভাবে সে আরাধনা করছে, সেই মন্ত্র বলছে, এবং সে ওই শক্তি চায়, ওই শক্তি চায়। কিন্তু ভগবান হলেন কি, ভগবান হলেন যে, যে কিন্তু এই সমস্ত দেব দেবীর যেখান থেকে এসেছে উৎপত্তি, তিনি হলেন ভগবান। বলছে এখন বিষ্ণুকে আমরা ভগবান বলে পূজা করি কিনা? হ্যাঁ, শ্রী ঠাকুরের কাছে, মায়ের কাছে আপনি প্রার্থনা করেন, যে প্রার্থনা করবেন আপনার মা সেটা পূরণ করবে, করবে কিনা? সিনসিয়ারলি করলে আপনি মাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন, শ্রী রামকৃষ্ণকে কিভাবে ব্যবহার করবেন? না আমি তো ঠাকুরের আরাধনা করছি, ঠাকুরের। বলছে ঠাকুরকে কি ভাবছো তুমি, ঠাকুরকে কি ভাবছো, একটা দেবতা ভাবছো তো। অনেক পৌরাণিক দেবতা আছে, ঠাকুর এরকম আর একটা দেবতা, রামচন্দ্র আর একজন দেবতা। হ্যাঁ, তিনি আমাকে সুখ সমৃদ্ধি দিতে পারেন। বলছে সিনসিয়ারলি করে তোমার সুখ সমৃদ্ধি উনি দিতে পারেন, কজনে চায়। হ্যাঁ, আমি তাকে সর্বব্যাপী ভগবান বলে, আমি হৃদয় কমলা মধ্যে, তিনি সর্বব্যাপী ভগবান, তিনি এইভাবে এসেছেন, জন্ম কর্ম চামে দিব্যম এবং যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ, তত্ত্বতঃ আমি সেইটাকে তাকে অনুভব করছি কিনা। ত্যক্ত্বা দেহম পুনর্জন্মা নৈতি মামেতি সর্জুন। পরের শ্লোকে বলছেন কি, বীত রাগ ভয়, বলে তাহলে তোমার জীবনে পরিবর্তন দেখাও। তুমি বলছো তাকে সর্বব্যাপী ভগবান এসেটা, তিনি অবতীর্ণ ভগবান, তাহলে তোমাকে জীবনে এই পরিবর্তন আসবে, তুমি আর ঠুকনো জিনিসে আকৃষ্ট হতে পারো না। হ্যাঁ, বীত রাগ ভয় ক্রোধ মন্ময়া মাম উপস্থিত, এইগুলো তোমার জীবনে লক্ষণ দেখা যাবে। ওই সেই লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। তুমি তাকে একদম দেবতা বানিয়ে রেখেছো, অনেক কোটি দেবতার মধ্যে আর একটা দেবতা বানিয়ে রেখেছো, সে তোমার আমার এই বাসনা পূরণ করে। বলছে হ্যাঁ করে দিতে পারে, কেন করতে পারবে? ওই যে ডিভোটি, সে 2200 টাকা ধার নিল, সে ট্রামে উঠেছে, হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল না, ঠাকুর কাছে কাটছে, কন্টিনিউয়াস কাটছে। ঠাকুরের ভক্ত, তার কাছে প্রার্থনা বলছে আন্তরিক হলে, বলছে ভগবান প্রার্থনা পূরণ করেন, অর্ডিনারি কেন প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না? তো বলে যা ওখানে গিয়ে দেখ, পেয়ে গেল। বাহ, পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠাকুর করে দিয়েছেন। এখন তার মানে কি সে ঠাকুরকে পেয়ে গেছে, ঠাকুরের মাধ্যমে টাকা পেয়ে গেছে, তাতে তার বিশ্বাস বেড়েছে। সে যদি ওই বিশ্বাস নিয়ে ইয়ে আমাদের ওই যে ও বললো না কি চাও কি চাও, বলে টাকা চাই, বলে হবে হবে উপেন। এখন টাকা চাই মানে তাহলে কি তার ভগবান লাভ হয়ে গেছে? ওকে একটা পথ দেখালো যে এই টাকা করলো, আরো তার ব্যবসা বাড়লো, আরো বাড়লো, চেয়েছে তো ভগবানের কাছে, চেয়েছে কিনা, দেবতার কাছে চেয়েছে, সে তার জন্য এই দেবতা, সাক্ষাৎ দেবতা, চাইলে দিতে পারে। এ চাইলে কি না দিতে পারে, দেবদেবী দর্শন করিয়ে দিতে পারে, এ দূরভাষণ তোমার বলে দিতে পারে, তোমার জীবনে রোগ সারিয়ে দিতে পারে, পারে কিনা? নিশ্চয়ই পারে। অনেকে দর্শন পেয়ে রোগ ভালো হয়ে গেছে।
হয়েছে, কিন্তু তাতে কি হলোটা কি? রোগ ভালো করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। কেন পারবেন না? নিশ্চয়। তাকে দেবতা হিসেবে নিয়েছে ওই সর্বব্যাপী ভগবান, তাকে সে অর্ডিনারি দেবতা হিসেবে ইউজ করেছে, কিন্তু আন্তরিকভাবে করেছে। আন্তরিকভাবে করেছে, আন্তরিকভাবে করেছে, সেজন্য সেও কিন্তু ভক্ত। চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জানা সুকৃতি, সুকৃতির ফলে ভগবানের কাছে চাইছে, ভগবানের কাছেই রোগ মুক্তির জন্য অমুক কাছে, আর আর কারো কাছে যায়নি। বলছে ওরাও ভক্ত, ওরাও পুণ্যবান, সুকৃতি নয়, তারা পুণ্যবান, সে আমার কাছেই চাইছে। অর্থাৎ বলছে সবই ভগবান দিতে পারে, কিন্তু আমাকে চাই কিনা, যে আমাকে চাইবে সে আমাকে পাবে, এইটা বোঝাচ্ছে। সাধারণত প্রতীক উপাসনা এইগুলো এই একটা, এই পার্টিকুলার শক্তি এইটা চাই, কেন মানুষের মধ্যে এইরকম টেন্ডেন্সি থাকে। হ্যাঁ, বলছি এটাও এক ধরনের ভক্তি, কোনো অসুবিধা নেই, এগোক না এগুলো। এটা করে করে বিশ্বাস আসবে কি না, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস আসবে, সে বুঝতে পারবে এইটাই লাস্টে পড়েছে। হ্যাঁ, তিনি আর সর্বজনীন পূজা করা মানে তিনি সর্বশক্তিমান, আর তিনি, তাহলে আমার মধ্যে আর তফাৎ থাকবে না। সেইটাই তো আমাদের উপাসনাতে শেখায়, হৃদয় কমলের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার স্বরূপ আর আমার যে ইষ্ট দেবতার কোনো তফাৎ থাকবে না। হ্যাঁ, মা কালীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে সে মুক্তির জন্য পূজা করতে পারে, আর মা কালী কি না দিতে পারে। হতে পারে, এই যে চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীপাঠ আপনি কি শক্তি লাভের জন্য করতে পারেন, চণ্ডীপাঠ আপনি ভক্তি বৃদ্ধির জন্য করতে পারেন। হ্যাঁ, চণ্ডীপাঠ বিধি মেনে দুর্গাপূজার সময় করা হয়। এখন চণ্ডীপাঠ করলে বলছে ঠিক ঠিক বিধিগান করলে বলছে ও আমাকে অনেক শক্তি দিতে পারে। হ্যাঁ, শক্তি দেয়, কিন্তু কেউ যদি ভক্তি বৃদ্ধির জন্য করে করতে পারে। তো আমাদের দুর্গাপূজা, দুর্গাপূজা হলো বৈদিক পূজা। বৈদিক পূজা আগে কত রাজরাজারা করতো, তাদের কত শক্তি বৃদ্ধি হতো, রাজ্য জয়লাভ করতে, এটসেট্রা এটসেট্রা। স্বামী সেই বৈদিক পূজা এখানে শুরু করলেন, বলছে এটা কেন করা হবে? সাধুদের, সাধু ব্রহ্মচারীদের ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য, আর ভক্তদের ভক্তি বৃদ্ধির জন্য, ভক্তি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু মা দুর্গা তো অনেক কিছুই দিতে পারে, দিতে পারবে না কেন? বলছে সেটাও যদি তুমি চাও পাবে, পাবে, পাবে না কেন? তিনি সর্বশক্তিমান, পাবে। করা যাবে না কেন? করা যাবে না কেন? করা তো নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু আমার মনে কি চাইছে, এটাও তো ক্যাটাগরি আছে। সবাই তো একভাবে পূজা করে না, সবাই একভাবে ঠাকুরকে পূজা করে, সবাই একভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে, কালীকে সবাই একভাবে পূজা করে, করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে না। তবে দেবদেবীর মধ্যে এরকম ক্যাটাগরি দেবো, যে শিব আর অর্ডিনারি একজন এ, এটার মধ্যে তফাৎ, কনসেপ্টটাই আলাদা, এক একটা কনসেপ্ট দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট, কারেক্ট। হ্যাঁ, তিন স্পেশাল শক্তি নয়। হ্যাঁ, এবং তিনি আমাকে কি করতে পারেন, আমার সমস্ত কর্মবন্ধন নষ্ট করে দিতে, ভববন্ধন ছেদন করে দিতে পারে না। হ্যাঁ, এখন কি সেই দেবতাকে আমি এইভাবে পুজো করছি কি? ইন্দ্রকে, ইন্দ্রকে এইভাবে কেউ পুজো করে না। ইন্দ্রের কাছে শক্তি চায়, বরুণের কাছে বরুণের ওই শক্তি চায়। ইভেন তারাও বলে যে এটা আমার জুরিডিকশন নয়, ওটা ওর জুরিডিকশন, ওর কাছে যাও, ওর কাছে যাও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এইগুলো সব
কিভাবে ডিকার হয়? এগুলো তো আমার মনের ভাবনা চিন্তার দ্বারা আমি তাকে কালার্ট করছি কিনা, আমার মনের কালার চিন্তা মানে অ্যাকচুয়ালি তিনি তো ভাবগ্রাহী জনার্দন, মনে মনে আমি কি চাইছি সেই বাসনা পূরণ করেন। যে ঈশ্বরকে চায় তার আর অন্য বাসনা তাহলে থাকতে পারে না। আমি যে কোনো দেবতার উপাসনা করছি, এখন বলছে ওই দেবতাকে আমি কি সর্বব্যাপী ভগবান বলে উপাসনা করছি? আমি ওইটা দিয়ে যখন শুরু করি, শুরু করতে করতে তখন আর ওই দেবতার উপাসনা তার আর দরকার হয় না। সে তো ঠাকুর আগে মা কালীকে পূজা করতেন, তারপর কি সব তো এখানে দিচ্ছেন, দেখাচ্ছে দেখুন। আগে সে বাইরে দিত, খাওয়াতো, কিন্তু দেখছে ও মা সব এখানে আসছে। হ্যাঁ, বৈদিক ভক্তি অতিক্রম করে গেল। বৈদিক ভক্তিও বলছে বৈদিক ভক্তি অতিক্রমে রাগানুগা ভক্তিকে চলে গেছে, সে আর এই বিধির মধ্যে নেই। হ্যাঁ, সেটা তো এক ধরনের দেবতা আছে, কিন্তু পৌরাণিক তো অনেক দেবতা আছে। পৌরাণিক দেবতাও আমাদের অনেক আছে, অনেক শক্তি আছে, এগুলো তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না, আছে, শক্তি তো আছে। এবং সাধারণত মানুষ এইসব শক্তি চায়। বলছে প্রতীক উপাসনা, তারপরে এই প্রেতাত্মা উপাসনা, দেব দেবীর উপাসনা, এইগুলো সাধারণত আমরা বলছে ওই শক্তির জন্যই করা হয়, ওই শক্তির জন্যই মানুষ এগুলো করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জন্য আরাধনা করে, এই জন্য আরাধনা করে। কিন্তু ওই প্রতীককে অবলম্বন করে সে প্রথমে মনটাকে কনসেন্ট্রেট করে, তাকে আমি কি ভাবছি এইটাকে, মানে স্বামীজি পরে এগুলোর হায়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলছে মনটাকে কনসেন্ট্রেট করে তাকেই কিন্তু কিন্তু সর্বব্যাপী ভগবান যদি সে ভাবে, প্রতীকের মূর্তি অবলম্বন করে ধীরে 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 বলছে তোমার ইষ্ট দেবতা বিলীন হয়ে যাবে, আমি তার গুরু ইষ্টতে লয় পেয়ে যাবে, তারপরে বলছে তার হৃদয় অনুভব হবে, আর তখন আর বাইরে এইগুলো থাকবে না। সত্যিকারের যে এই চাইবে মানে মুক্তি চায়, ভগবানকে চায়, বলছে ওটা আসবে তখন তার অন্য সিমটম গুলো কি, অন্য সিমটম গুলো তার আর অন্য কোনো বাসনা থাকবে না, অত্যন্ত নিঃস্বার্থপর সে হয়ে যাবে, সে এইগুলো জীবনে পরিবর্তন আসবে। এই জন্য বলছে এইগুলো যদিও বাসনার দ্বারা শুরু হচ্ছে এবং ওইগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলোও তো বাসনা। এইগুলো করতে 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 হায়ার স্টেজে গেলে, হায়ার স্টেজে গেলে তখন আর সে বাইরের এই প্রতীক দেবতা এইগুলো তার আর দরকার হয় না। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।